امریکہ نے 9 مئی حملوں کی مذمت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں ہم پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، احتجاج پرامن طریقے سے کیا جانا چاہیے، توڑ پھوڑ، لوٹ مار، آگ لگانے کے واقعات قابل مذمت ہے، جائز طریقے سے آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا، متعدد پاکستانی سویلین اداروں کے ساتھ شراکت داری ہے، علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ہمارا مشترکہ مفاد ہے۔ اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں اگر جکڑے ہوئے ہیں اور قرضوں نے اگر ہماری نسلوں کو بھی ان کو مارگیج کر دیا ہے تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ آج اگر ان سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور ان بیڑیوں سے کو کاٹنے کے لیے اگر ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر وفاق اور صوبے متعلقہ ادارے مل کر اگر کام کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گی اور یاد رکھیں گی۔ پاکستان کی ترقی اس وقت تک ترقی نہیں کہلائے گی پاکستان کے، اب تک کہ بلوچستان کا صوبہ اس ترقی کی دوڑ میں برابر کا شریک نہ ہو۔ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 70% اس منصوبے کی وفاق فنڈ مہیا کر رہا ہے اور 30% بلوچستان کی گورنمنٹ یہ فنڈ مہیا کر رہی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا۔ سخت فیصلے نہ کیے تو 3 سال بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نسلوں کو تباہ کر دیا گیا، اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ سب مل کر کام کریں گے تو آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کابینہ سے گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا، ٹیوب ویلز کے لیے 500 ارب روپے دیے ہیں، بجلی پر چلنے والے 28,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر 70% رقم وفاقی حکومت ادا کرے گی، یہ منصوبہ 3 ماہ میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم کا نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی امور پر قریبی رابطہ اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے صدر بننے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا ایران کے ساتھ تجارت، توانائی اور علاقائی سلامتی سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محرم الحرام میں ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 10 محرم تک ملک بھر میں ڈرون کے استعمال پر پابندی کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا انٹرنیٹ یا موبائل فون کی بندش کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ حکومت کی ماہانہ 200 یونٹ تک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی ہدایت کی۔ حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب کے عوام کے لیے بڑا تحفہ، 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل دینے کی اصولی منظوری۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% حکومت، 10% صارف دے گا۔ سولر پینل 5 سال کی آسان اقساط پر صارفین کو فراہم کیے جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہے عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، پہلے مرحلے میں غریب ترین گھرانوں کو سولر پینلز فراہم کریں گے، 5 سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، بلاول بھٹو کا الزام۔ خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے مسائل تو رائے افغانستان یا چائے کا کپ پینے سے حل نہیں ہوں گے۔ اے پی سی میں اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا نفرت کرنے والوں کا مثبت سیاست سے مقابلہ کریں گے۔ یہ حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹ کی وجہ سے کھڑی ہے۔ معاشی مسائل تاریخی سطح پر، عوام بڑھتی مہنگائی سے تنگ آ چکے، سیاستدان سنجیدہ نہ ہوئے تو لوگوں کے ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا بجلی کے 300 یونٹ دینے کا وعدہ وزیر اعظم بننے پر تھا۔
शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस पर 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी कर दी। कहा, जुल्फकार भुट्टो के खिलाफ मार्शल लॉ दौर में केस चला। मुल्क में अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। भुट्टो को सजा न होती तो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद अजाफी नोट देंगे। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। कीनिया हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जज स्टेला ने रिमार्क्स दिए, अरशद शरीफ पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग गैर कानूनी है। आइन और कानून के नज़दीक हर शख्स बराबर है। अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की हालत ज़ार पर जवाब तलब कर लिया। हुकूमत को शिकायत का अजाला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान से अहल खाना की मुलाकातें यकीनी बनाने की हदायत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट बार और शोहदा फाउंडेशन की केस में फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। क्या पैमरा, पीटीए और एफआईए को ये सब नजर नहीं आ रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। पैमरा, डीजी एफआईए, सहाफ़ी खरीदा फारूकी, हसन अयूब और अमार सोलंकी को नोटिस जारी कर दिए। अदलिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का ऐलान। ओहदेदारान ने कहा, रियासत समेत किसी भी दबाव के सामने डट कर खड़े रहेंगे। किसी को अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साजिश के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करे। वफाकी वजारत दाखिला का एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा। अदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, आर्टिकल 19 में इज़हार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 कानून बन गया। पार्लियामेंट के बाद सदर मुमलिकत ने भी मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से हाजिर सर्विस जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की शिरकत। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। मरियम नवाज ने कहा, तमाम मजालिस को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जियो टैग किया गया है। कोशिश होगी मोबाइल सर्विस या इंटरनेट बंद ना किया जाए। हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है। जंगे मसाइल का हल नहीं। मिलिट्री ऑपरेशन फ़ौज और आवाम में दूरियां पैदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का बाजोड़ में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद ऑपरेशनों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस हवाले से तमाम सियासी पार्टियों और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। DSP CTD अली रज़ा की कत्ल की तफ्तीश जारी। दहशत गर्दों ने शहीद अली रज़ा की गाड़ी का ताक़ुब किया। एक हमलावर हेलमेट पहने और दूसरा मास्क लगाए हुए था। हमलावरों के बैकअप के लिए मुश्तबा मोटरसाइकिल मुल्ज़िमान के शवाहिद भी मिले हैं। शहीद DSP CTD अली रज़ा सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG पुलिस और आला शख्सियात की शिरकत। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है, कराची में अमन पुलिस की कुर्बानियों के नतीजे में है।
हमें देखकर मुस्कुराए क्यों। लाहौर में अमीर ज़ादियों का बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद। वाक़या गार्डन टाउन के पेट्रोल पंप की टक शॉप पर पेश आया। अमीर ज़ादियों की तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल। 3 लड़कियों ने कैश काउंटर पर मौजूद मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बादलों ने रंग जमाया। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुलशन ममार, एहसनाबाद, जामियातुर रशीद, मलीर, मेमन कोट में बादल जमकर बरसे। सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुलाजमीन को सड़कों पर अलर्ट रहने के अहकाम जारी। मॉनसून के एक और स्पेल की खुशखबरी। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के मशरकी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियत के मुताबिक कल से 15 जुलाई बलाई और वस्ती इलाकों में मॉनसून बारिशों की तवक्को है। आज से बहेरा अरब से मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो जाएंगी। आज से 15 जुलाई तक इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, गलियात में बारिश का इम्कान। कल से 15 जुलाई तक अटक चकवाल, सरगोदा में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 11 से 15 जुलाई तक दीर, चित्राल, सवात, पेशावर में भी बारिशें होंगी, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान मुल्तान, राजनपुर, लिया में भी बारिश का इम्कान है। आज से बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स से मुलाकात। कहा, खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर मुशावरत हुई। कोचेस के साथ आज मुलाकात होगी। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, अभी इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई।